Happy day, my dear kids. Today we are going to see arithmetic operations with approximate solutions. Children, let's get back to Tinu's story. We already have seen Tinu's story. Who is Tinu? Tinu is a butterfly. Once near Tamil Nadu, her group will split into 13 smaller groups. If each group were to have the same number, how many butterflies will Tinu's group have? Already in Tinu's group, 16,80,000 butterflies are flying together as a group. We have to divide this value, this number of butterflies into 13 groups. Okay. Now we have to divide 16,80,000 by 13. 13 is a group, number of group. So we are going to divide the given value by 13. Given value is considered as dividend. This is dividend. And 13 is considered as divisor. Okay. So how many digits are here? 1, 2. So 2 digits are here. So we have to consider 2 digits inside also. In dividend we have to consider 2 digits together. We have to consider 2 digits together. Okay. Because divisor is of 2 digit. So we have to consider dividend also in 2 digit first. Okay. How many times we will get 16 using 13th table? 13th table. How many times we will get 16? 1 time. 1 time we will get 13 only. If you take 2 times, the value exceeds 16. 16 ഇവിടെ അധികമാ പോയിരും. 13 into 2 is 26. So the value is greater than 16. If you take 2 times எடுத்தோம்னா 13 into 2 26 வந்துரும். 26 16 விட பெருசா இருக்கும். அதனால நம்ம 1 time தான் எடுக்கணும். So 1 13s are 13. Now we have to subtract these two values. Okay. 16 minus 13 is 3. 6 minus 3 is 3. 1 minus 1 0. Now in dividend we have few more numbers after 16. So we have to bring down one by one. Bring down 8. We have to bring down one number at one time. Okay. So now we got the number as 38 after bringing down 8. Now how many times we will get 38 using 13th table? Okay. Consider for 3 times. If you consider 3 times, we will get 39. So we have to consider only 2 times. The 3 times எடுத்தீங்கன்னா 13 into 3 39 வந்துரும். 39 38 விட பெரிய நம்பர் இல்லையா? அப்போ பெரிய நம்பர் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ 2 times எடுக்கணும். 2 times எவ்வளோ வரும்? 13 into 2 26. Now we have to subtract these two values. 8 minus 6 2. 3 minus 2 1. Now bring down 0. Okay, now use 13th table. How many times we will get 13? 9 times. How many times we will get 120 from 13th table? 9 times. So we will get 117 for 9 times. Okay. If you take 10 times, we will get 130. So we should not take. Okay. 10 here 0 is less than 7. So we have to get one value from next place. So 1 0 10 2 becomes 1. 10 minus 7 3. 1 minus 1 0. 1 minus 1 0. Again we have to bring down next value. I don't have space over here, so I will do here. Okay. 30. I start from here. Okay. 30. And few more value. 2 zeros are here. I am writing this also. How many times we will get 30? Here 30 is there, right? So we have to consider 2 number only. Okay.
30. How many times we will get 30? 2 times. If we get 3 times, it will be 39. So we have to take only 2 times. 2 times 26. Subtract it again. 0 is smaller than 6. So we have to get from 3. Then 3 becomes 2. 3 கிட்ட இருந்து ஒரு வேல்யூ தான் வாங்கணும் சரிங்களா. ஸோ 1 0 10 ஆகிடும். 10 minus 6 4. 2 minus 2 0. Again we have to bring down next value 0. How many times we will get 40 from 13th table? 3 times. 3 times 39. Subtract it again. 0 is smaller than 9. So we have to get from 4. 4 ல இருந்து 1 கொடுத்துறணும். That means 1 tens கொடுத்துறணும். Then 4 becomes 3. 10 minus 9 1. 3 minus 3 0. Again we have to bring down 0. How many times we will get 10 from 13th table? We cannot get 10, right? Because the 10 is smaller than 13. அப்போ டிவைட் பண்ண முடியாது. 10 வந்து 13 விட ஸ்மாலராக இருக்குது. அப்போ டிவைட் பண்ண முடியாது. அப்போ 0 டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். 0 times 0. So we will get the remainder as 10 again. So stop up to this. We will get the remainder as 10. Why I am keep stopping up to this? Do we have any other number after this 0? After this 0, do we have any other number? No. So we have to stop up to that. 0 இந்த 0க்கு அப்புறம் இன்னும் ஏதாவது நம்பர் இருந்தால் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். 0 இல்லை அப்போது சப்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது தான் ரிமைண்டர். ஃபைனலாக சப்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிடைக்கிறது தான் ரிமைண்டர். ஸோ நம்ம we have to consider the numbers together. இங்கே 2 3 0 போட்டோம்ல அது இங்கே போட்டுக்கலாம். 2 3 0. ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் தானே நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன். அதனால இதுதான் ஆன்சர். ஓகே இதை எடுத்து நான் இங்கே எழுதிட்டேன். ஸோ டோட்டல் வேல்யூ ஸோ we have to take the whole number. 1,29,230 butterflies are there in a group. Okay children. Question. During Tinu's mother's journey, 12 groups of 1,45,010 butterflies reached their homes. How many butterflies reached home? So 12 group of butterflies with this value. One group consists of this much of butterflies. Then 12 group of butterflies are equal to what? So we have to multiply one group of butterfly with 12 groups. So we will get total number of butterflies reached home. Okay. So we have to multiply these two values. One group of butterfly. நம்மளுக்கு தேவை 12 group of butterflies வீட்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக எவ்வளோ பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா. ஸோ we have to multiply these two numbers like this. Okay. Here 1,45,010 butterflies are there, right? ஸோ இந்த வேல்யூ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் 12 இருக்கு இல்லையா 12 ரைட் சைடில் இருந்து ஒன்ஸ் அதாவது 1,45,010 இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன்ஸ் பிளேஸ் எது 0 அதுக்கு கீழே நம்ம 12ல் 2 போடணும். டென்ஸ் பிளேஸ் வந்து 1 அதுக்கு கீழே 12லேருந்து 1 போடணும். ஸோ இந்த ஆர்டரில் போட்டுட்டு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். I don't have space over here, so I will do it in next page. Okay. Look at here children. I start from ones place. This is ones place, right? Ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, lakh. So I start from ones place. First ones place la idum ones place la da irukku. Ones, tens. நம்ம ones place la irundhu da start பண்ணனும். ones place ஓட வேல்யூ ஒவ்வொரு டிஜிட் கூடயும் மல்டிப்ளை பண்ணனும். 0 1 0 likewise. So 2 zeros are 0. ones place la start பண்ணும்போது ones place க்கு நேரா தான் வேல்யூவை போடணும். 2 zeros are 0. Then 2 ones are 2. 2 zeros are 0. 5 twos are 10. So 10 வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா 10 இருக்கு இல்லையா 10ல ஒன்ஸ் டென்ஸ் இதில் ஒன்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம இங்கே போடணும். 5 twos are 10, right? ஸோ 0 மட்டும் போட்டுட்டு இந்த 1 வந்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு கேரி ஓவர் கொண்டு போகணும். ஓகே அகெயின் 2 4s are 8. அப்போ 8 + 1
9. கேரி ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் 2 1s are 2. ஆர் யூ கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இன்னும் 1ஆல் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணல, டென்ஸ் பிளேஸில் இருக்க 1ஆல். அப்போ இந்த டென்ஸ் பிளேஸ் இருக்கிற 1ஆல் இங்கே இருக்கிற எல்லா வேல்யூவையும் ஒன்ஸ் பிளேஸ்லேருந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வரணும். 1 0s are 0. அது எங்கே போடணும்? டென்ஸ் பிளேஸ் வேல்யூ தானே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அப்போது இங்கே இருக்கிறதுல எது டென்ஸ் பிளேஸ்? இது தான் டென்ஸ் பிளேஸ். ஒரு நம்பரை விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் டென்ஸ் பிளேஸ். ஸோ 1 0s are 0. 1 1s are 1. 1 0s are 0. 1 5s are 5. 1 4s are 4. 1 1s are 1. 1 1s are 1 வரும். Now we have to add the value. எல்லா வேல்யூஸும் சேர்த்து ஆட் பண்ணணும். ஓகே, 0 plus nothing 0. 2 plus 0 2. 0 plus 1 1. 0 plus 0 0. 9 plus 5 14. ஸோ 14 இருக்கு இல்லைங்களா? 14ல் 1 பிளேஸில் இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இங்கே போடணும். 4. தென் 1 என்ன ஆகும்? நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு கேரி ஓவர் ஆயிரும். கேரி ஓவர் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணணும். 4 plus 2 6. 6 plus 1 7. மேலே எதுவும் இல்லை. ஸோ நத்திங் ப்ளஸ் 1 1. ஸோ we got the answer as 1,17,40,120. So we got the answer as like this. Okay. Next problem. Find the solution to the given problems by approximation. Approximation means you have to round off the given value, then you have to divide it. Okay. I will do the problem now for you. 1,01,000 இருக்கு இல்லையா? இதில் நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது ஹையஸ்ட் பிளேஸில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஹையஸ்ட் பிளேஸில் என்ன இருக்குது? லேக் பிளேஸில் 1. 1 மட்டும் வச்சு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியாது, நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரையும் சேர்த்திக்கணும். ஸோ 1 0 10. ஸோ 10ஓட ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ என்ன? 10 தான். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா? 0 to 10 நம்பர் லைன். ஸோ 0 to 10ல் 4 வரைக்கும் வந்ததுன்னா, 0 to 4 வரைக்கும் வந்தால் தான் 4 போடணும். 5லேருந்து 10 வரைக்கும் எந்த நம்பர் வந்தாலும் 10 தான் போடணும். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு? 10 வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ 10 வந்ததுன்னா நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ 10 தான் போடணும். ஸோ வாட் வி ஹவ் டு ரைட் ஹியர்? 1 0. மற்ற எல்லா வேல்யூஸும் அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நம்பர்ஸ் வருதோ அது எல்லாமே 0 தான் போடணும். 0 0 0 1 இருக்கிற இடத்துலையும் 0. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் நம்பர். இந்த நம்பர் தான் நம்ம 10ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 1 0 0 0 0 0. ஓகே, நவ் டிவைடட் பை 10. 10ங்கிறது ஆல்ரெடி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண நம்பர் தான். 10 வந்ததுன்னா நம்ம 10 தான் போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ 10 அப்படியே போட்டுக்கணும். ஹவு மெனி டைம்ஸ் இங்கே 2 டிஜிட் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இங்கே டிவைஸரில் 2 டிஜிட் இருந்தால் டிவைடண்ட்லேயும் 2 டிஜிட் தான் ஃபஸ்ட் எடுக்கணும். ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி வில் கெட் 10? 1 times. ஸோ 1 times 10. சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம். 0 minus 0 0, 1 minus 1 0. மற்ற நம்பர்ஸ் எல்லாம் பாரு. 1 2 3 4 4 zeros இருக்குது. நம்ம 4 zeros-ஐயும் கீழே கொண்டு வந்து போகலாம். bring down 0. இந்த 0 கீழே கொண்டு வந்துடுங்க. அப்போ how many times we will get 0? 0 times. 0 times தான் 10. 0 tens are 0. Subtracted. Next. Bring down next to 0. Again 0 times. இந்த 0 எப்படி கிடைக்கும்? 0 times multiply பண்ணாதான் 0 கிடைக்கும். 0 times 0. Minus. Subtract பண்ணிங்கன்னா 0 கிடைக்கும். Again next to 0. 0 times. Again subtracted. 0. Next 0-வையும் கீழே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அது எவ்வளோ டைம்ஸ்? 0 டைம்ஸ். ஸோ 0 minus 0 உங்களுக்கு மறுபடியும் 0 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ 1 0 0 0. நம்ம இந்த இடத்துல வந்து 1 டைம்ஸ் போட்டோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற 4 0 திரும்ப ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. அதனால் நம்ம இந்த கேல்குலேஷன் பார்ட், இந்த பார்ட்டு வந்து போட தேவையில்லை. சரிங்களா? 0வே வந்திருக்கிறனால போட தேவையில்லை. இப்போது 1 டைம்ஸ் போட்டு ரிமைண்டர் வந்து 0 வந்துருச்சு அப்படிங்க. இங்கே 0 வந்துருச்சு இல்லையா? ரிமைண்டர் 0 வந்துருச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் இருக்க எல்லா ஜீரோஸையும் நம்ம டேரெக்டாக மேலே எடுத்து போட்டுக்கலாம். 4 zeros இருந்தால் 4 zeros மேலே போட்டுக்கலாம். 3 zeros இருந்ததுன்னா 3 zeros மேலே போட்டுக்கலாம்.
ஏன்னா நம்மளுக்கு அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்க போகுது, 0 தான் கிடைக்க போகுது. அதனால் கேல்குலேட் பண்ணாமே டேரெக்டாக இங்கே 4 zeros இருக்கிறனால நம்ம 4 zeros போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேல்குலேஷன் பார்ட் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் என்ன? 10,000. 10,000 is the question. This is your answer for this problem. So similarly, remaining problems நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும். ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது. இந்த ரெண்டு சம்மும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது மட்டும் சொல்லிடுறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 50,000 இருக்குது. 50ங்கிறதே ஆல்ரெடி ஸ்கிப் கவுண்டிங் பை 10ல் வரது தான். 10, 20, 30, 40, 50 ஸ்கிப் கவுண்டிங் பை 10ல் வர வேல்யூஸை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இங்கே 26 இருக்கு இல்லையா, 26 வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். 26ஓட ரவுண்ட் ஆஃப் நம்பர் என்ன? 0 இல்லை, இங்கே வந்து 26 இருக்குது, அப்போ 20 எடுத்துக்கணும். 26க்கு அப்புறம் 20க்கு அப்புறம் வர ஸ்கிப் கவுண்டிங் 30, ஸோ 30 எடுத்துக்கணும். 26 எங்கே இருக்குது? ஆஃப்டர் 25. 25க்கு அப்புறம் வர எல்லா நம்பர்ஸும் 25 to 30க்குள்ளே வர்றது எல்லாமே 30 தான் போடணும். அப்போ இங்கே டிவைசரில் 26க்கு பதிலாக என்ன போடணும்? 30 போட்டுக்கணும். 30 போட்டுட்டு இந்த 50,000 அப்படியே உள்ளே போட்டுட்டு நம்ம டிவைட் பண்ணணும். ஓகே சில்ட்ரன், இங்கே பாருங்கள் 69,633 இருக்கு இல்லையா, இதில் நீங்கள் ஹையஸ்ட் பிளேஸ் வேல்யூ தான் பார்க்கணும். 6 இருக்குது, 6 வச்சு போட முடியாதுல்ல, அப்போது என்ன பண்ணணும்? 69 எடுத்துக்கணும். ஓகே, 69 வந்து எது நியரஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ எது? 69னா 60க்கு 9க்கு முன்னாடி ஸ்கிப் கவுண்டிங் பை 10ல் 60 வரும், 69க்கு அப்புறம் 70 வரும் இல்லையா. 69 எங்கே இருக்குது? இந்த இடத்துல, அதாவது 65க்கு அப்புறம் இருக்குது. ஸோ 65 to 70 வந்தால் 70 தான் போடணும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல என்ன போடணும்? 70 போடணும். 1, 2, 3, அதாவது நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ண நம்பருக்கு அப்புறம் வர எல்லா நம்பர்ஸுமே 0 போட்டுக்கணும். ஓகே, நான் 129 இருக்குது. 129ஓட ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ என்ன? 129னா 120 எடுத்துக்கணும், 130 எடுத்துக்கணும். ஸ்கிப் கவுண்டிங் பை 10ல் இருக்கிறத எடுத்துக்கணும். 129 எதுக்கப்புறம் வருது? 125க்கு அப்புறம் வருது. ஸோ 125 to 130ங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா 130 தான் போடணும். ஸோ 129க்கு என்ன போடணும்? 130. அதுதான் ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இப்போ கேல்குலேஷன் பார்ட் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க. Hope you all understood the concept. Before doing your homework problems, watch the video completely, then do it. Thank you, my dear kids.